Let us start today's class. Okay, so today is day 7 of our internship. Okay, in this class let us try to implement one simple project using Tinker and event handling technique. Let us implement one simple project, that is simple calculator. Okay, so all of you launch your VS Code. Okay, so this is our VS Code editor. I think last class we did event handling. Let me execute it once. Python event demo. Okay, when user clicks on the button, it does something. So this is a predefined function called message box, and then it changes the background color of our form. This is what we did in our previous class. Okay, once let me explain what we did. Okay, so first line, this is my library Tinker. It is imported with alias name TK, and from tinker.messagebox import showinfo. This is a function. By calling this function we can get one dialog box. Okay, and here we have defined a function called check. Okay, this function gets called when user clicks on the button. Okay, so to get the window, this is the line, create the object of the class TK so that you get one window object, and geometry defines width and height of the window. Title assigns title to title bar. Button is a class. By creating its object we can get one button with caption click me, and when user clicks on the button I want to call my function check. That's why we have written command is equal to check. Okay, using command property we can map button with function. Okay, then window.main loop, it keeps our window active. So with this basic knowledge of GUI we can implement one simple project, that is calculator. Okay, so let us create a new file. I will create one new file. I will call it calculator, calci. In simple words, this is calci.py. Okay, so this is the file where I implement my calculator project. Okay, so you just go through what I am writing and how it works. Later you try. Okay, so as a first step, let me import the library Tinker TK. Import Tinker as TK. This is my first line. Okay. Then to get the window, you already know how to get a window. Just let us create one object window is equal to tk.tk, capital T small k. This creates a window. Then to define the dimension, window dot geometry, let me give 500 into 500. This is the dimension of the window. Let me assign some title. This time title be simple calculator. Simple calculator. Okay, and then to keep window active, window.main. This will keep the window active. This is simple code to get a window. Let me execute it. Python calci.py. Yeah, so this creates a simple window. Okay, now on this window I want to have one label with caption enter first number. In front of it I would like to have one text box. In the next line another label with caption enter second number. In front of it I would like to have one more text box and followed by one button, that is plus. Okay, so when user input first number, second number and clicks on the button, I would like to find the sum. This is what my simple calculator idea is. Okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಏನು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬಲ್, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟನ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಆ ಎರಡು ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ calci.py ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. calci.py ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು.
all of you execute these line of code. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. calc.py ಅಂತ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ 5 ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬರೆದು ರನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಥಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕೋಡ್. ಪ್ರಥಮ್, ಬೇರೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ನಾಗೇಶ್, ರಕ್ಷಿತಾ, ಓಕೆ, ಪವಿತ್ರ, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಟೈಪ್? ಲೇಬಲ್ ಟೈಪ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು LBL1 ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಲೇಬಲ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ LBL1 ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರೇನು ಲೇಬಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ? TK ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? TK ಡಾಟ್ ಲೇಬಲ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. TK ಡಾಟ್ ಲೇಬಲ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಬಲ್ and the object name is LBL1. ಓಕೆ, ಈ ಲೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿಂಡೋ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕಂಟೈನರ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ? ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಇರಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನ್ನ ವಿಂಡೋ ಸೈಜು 500 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದು? LBL1 dot place x is equal to 100, y is equal to 50. ಹಂಗೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. x is equal to 100, y is equal to 50. ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಲರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ FG ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರಲಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನಾನು? FG is equal to blue ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕೋಡ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಇರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 100 ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ 100 15. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 100, ವೈ ಇಸ್ 50. ಸೊ ಹಿಂಗೆ 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 50 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ? ಎಂಟ್ರಿ, ENTRY ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ T1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೀವು ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. T1 is equal to TK dot entry
ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾರು? ವಿಂಡೋ. ಇದಕ್ಕೇನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇದು ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಲೇಬಲ್ಲಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಪು? 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. 100 ಪ್ಲಸ್ 100 200 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ? 200 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ 200, ವೈ ಮಾತ್ರ 50ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ 200 ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 200 ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ವೈ 50 ನೋಡಿ. ಲೇಬಲ್ ಬಂತು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಮ್ ಲೇಬಲ್ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬದಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ LBL2 T2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಲಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. 50 ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 50 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕೋಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಬರ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಥಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕೋಡ್. ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನಿ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. Okay, Nagesh got the output. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು? ವಿನಾಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ದರ್ಶನ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇರೋದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಈ 4 ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 9 ಇಂದ 13 ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, LBL1 ಬದಲು LBL2 ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬದಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್, ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. LBL2 ಡಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, LBL2 ಡಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ವೈ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, 50 ಬದಲು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ? 100 ಕೊಡೋಣ. ವೈ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ.
T1 ಅಲ್ಲ T2 ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. T2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ T2 ಡಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ x 200 ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, y ಮಾತ್ರ 100 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ, ಅನದರ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಷ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. T1 T2 ಬಂತು, LBL1 LBL2 ಬಂತು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಬಟನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟನ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಟನ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು TK ಡಾಟ್ ಬಟನ್. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾರು, ವಿಂಡೋ. ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಈ ಬಟನ್, ಬಟನ್ ಸಮ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿರಲಿ, 100 ಇರಲಿ. ವೈ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ 150 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 25, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ 56 ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ರೂಪಾಯಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಬಟನಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಾಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಏನು, ಆ ಲೇಬಲ್ ಹೆಸರೇನು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, LBL ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು TK ಡಾಟ್ ಲೇಬಲ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾರು, ವಿಂಡೋನೇ ಪೇರೆಂಟು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋಣ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋಣ. ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಿದು, LBL ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ x 100 ಇರಲಿ, y ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ 150 ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 250 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 50 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೇಬಲ್ 1 T1, ಲೇಬಲ್ 2 T2, ದೆನ್ ಬಟನ್ ಸಮ್, ಅದಾದಮೇಲೆ LBL ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 2 4 6 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಂಡೋ, ಈ ವಿಂಡೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಏನನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲೂ ಓಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್, ರೀಯೂಸಬಲ್, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಓಪ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾಗೇಶ್ ಡನ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೋಡು? ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೋಡನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದರ್ಶನ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅದರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಪ್ರಥಮ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು? ರಕ್ಷಿತಾ, ಅದ್ನಾನ್ ಅಹಮದ್, ಕನಕರಾಜ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಡನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ 12, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ 25. ಈ ಪ್ಲಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ 12 and 25 ಈಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಮಾಂಡ್. We have a property called command for button. You need to mention function name for command property so that when you click on the button, the respective function gets called. That is the idea. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಇರಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯು ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ, ಡೆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿವೋ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್ ನ ಬಿಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಟನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ, ಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರೇನು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಬಟನ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯುವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬಟನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಯುವರ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು?
try to fetch the values present in the text box. ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 25 ಮತ್ತೆ 78 ನ ನೀವು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ T2, ಮೊದಲನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ T1. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, so let me fetch the content of first text box. The name of the first text box is T1. Let me take one variable num1, number 1, num1, okay, is equal to text box name is T1, and I will call the function get. So what it does, it helps to fetch the content of a text box. By default, the content of text box is string. You need to convert it into integer or float. Therefore, I will convert the value fetched to either integer or float. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇಂಟಿಜರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರಿದ ಅರ್ಥ ಏನು, T1 ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಜರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು num1 ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ತರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ num2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ T2 ಡಾಟ್ ಗೆಟ್. ಎರಡನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು num1 ಪ್ಲಸ್ num2. ಇದು ಕೂಡ ಬಂತು. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, 25 ಪ್ಲಸ್ 12 ಈಸ್ 37. ಆ ತರ 25 ಎಲ್ಲಿದೆ, num1 ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ num2 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ num1 ಪ್ಲಸ್ num2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೇಬಲ್ ಹೆಸರೇನು, LBL ರಿಸಲ್ಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, LBL ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ LBL ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ T1 ಡಾಟ್ ಗೆಟ್, ಅದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಇಂಟಿಜರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ int ಫಂಕ್ಷನ್. Similarly for num2, then we are finding the result. So I want to display result like 10 plus 12 is equal to 22. That's why I am concatenating using F. Then to put result on the label, LBL result dot set is the function and pass your result. Okay, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಬರುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 25, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ 12, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಎರರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎರರ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಎರರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆನ್ ಲೈನ್ 13 ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೇಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ attribute label object has no attribute set ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನೇನೋ ರಾಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೇಬಲ್ಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಬದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. LBL result ಡಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಚಾಟ್ GPT ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಬಹಳ ವೇಸ್ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು LBL result ಡಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್. ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ 25 then 12. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 25 plus 12 is equal to 37. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು 25 ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 25 plus 25 is 50 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
255. 255 plus 25 is equal to 280. So my simple calculator is working now. Work ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ. ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬಹುದು. FG ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. foreground is equal to green ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 100, 200, ನೋಡಿ 100 plus 200 is equal to 300 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಈ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೈಪ್ ಮಾಡೋರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಸ್ ಈ ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕೋಡ್. First simple project calculator, simple calculator. ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೇ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಂತು ಪ್ರಥಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಥಮ್ ಯಾರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾಗೇಶ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಗುಡ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಇಂದು, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬರ್ದೇ ಇರೋರ್ಗು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಜನ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 40-45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಯುಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈವ್ ಇದ್ದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೂರಾರು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರಥಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನಾಗೇಶ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್.
20 + 20 40 ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಥಮ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ದರ್ಶನ್, ವಿನಾಯಕ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾಡಿದ್ರ? ಬೇರೆಯವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕನಕ್ ರಾಜ್, ಅಡ್ನಾನ್, ಅಹಮದ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವಿನಾಯಕ್ ಬಂತೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೋಡನ್ನೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ, ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನೋ ಸೇಮ್ ಕೋಡನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಡನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ರಕ್ಷಿತಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದರ್ಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ನಾಗೇಶ್, ಪ್ರಥಮ್, ದರ್ಶನ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಹಾಕಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕೋಡು? ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್, ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲೈಬ್ರರಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಿರಲಿ. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾವು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಗೇನ್ ಮಂಡೇ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಲೇಬಲ್, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಎಂಟರ್ ಎ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಬಟನ್ ಏನಂತ ಇರಬೇಕು? ಈವನ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಈವನ್ನ ಆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈವನ್, ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? ಇಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನೀವೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಾಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 40-45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿರಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಂಡೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ವಿನಾಯಕ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇರಲಿ, ಫೈನ್. ಇಷ್ಟಿರಲಿ, ಮಂಡೇ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.